स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य कुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति दधियादिकं मोहवसादो च गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि कृष्ण प्रवहराणि ते निश्चितं तं मयताम्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तं मयताम्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति देवे सदेव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुहा
देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्ददामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री करुणामयी मात की जय। श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री सोमनाथ महादेव की। श्री द्वारिकाधीश की। कुलदेवी श्री सर्वमंगला मात की जय। नीलेश्वर महादेव की जय। समस्त पितृदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય સિયારામ. પ્રણામ. જોશી પરિવાર દ્વારા જે ભાગવત શ્રીમદ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર હું અને તમે આમંત્રિત થયા છીએ, ત્યારે આટલા દિવસથી આપણે ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ કરીએ છીએ, ગુણાનુવાદનું વાંચન કરીએ છીએ. ખૂબ જ સુંદર અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ભગવાન હૃદયની અંદર આવી અને જાણે ઘણી ઘણી પ્રેરણાઓ કરતા હોય, જેવી રીતે દેવકી પરમાનંદમ, દેવકીજીના પરમ આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન, વસુદે વસુતમ દેવમ કંસચાણુરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુમ. સહદ ચિદ અને આનંદ સ્વરૂપ, જેમની અંદર સદ છે, જેમની અંદર ચિદ છે અને જેમની અંદર આનંદ છે, એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને અમે સૌ પ્રણામ કરીએ છીએ.
કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. લખ્યું છે કે પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય, આપણા જીવનની અંદર જે કોઈ ક્લેશ હોય, જે કોઈ દરિદ્રતા હોય, એ બધું જ દરિદ્રતા અને ક્લેશ એ બધું જ એ પોતાની પાસે રાખે છે અને આપણું આકર્ષણ કરે છે, એટલે એનું નામ છે કૃષ્ણ. કોઈએ કીધું કે કૃષ્ણ શબ્દ કેવી રીતે પડ્યો, તો કહે છે કે કૃષિર ભૂર વાચક શબ્દ. કૃષિ, આ જે કૃ છે ને એ ખેતી લાયક શબ્દ છે. કૃષિ, કૃષિર ભૂર વાચક શબ્દ જમીનને વાચક છે. ણશ્ચ નિવૃત્તિ વાચક, અને છેલ્લે જે ણ છે નિવૃત્તિ વાચક. તયોરેક્ય પરબ્રહ્મ, આ બંનેને જોડી અને એક પરબ્રહ્મ બન્યા, એમનું નામ છે શ્રી કૃષ્ણ. તો કહે કે બંનેને જોડીને એટલે કે, તો કહે છે કે કૃષિર ભૂર એટલે કે જમીન, આ જમીન, ભૂર એટલે કે ભૂરલોક વગેરે બધા લોકો, અને અંતે ણશ્ચ નિવૃત્તિ વાચક, અંતિમ સમયે જ્યારે નિવૃત્તિ થઈ, આ બધું જ ભેગું થઈ અને કૃષ્ણ બન્યું. ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર, આ બધું જ જેમના હાથમાં છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જે ત્રણ દેવતાઓનું કાર્ય કરે છે, એનાથી પણ સર્વશ્રેષ્ઠ છે એવો અવતાર એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર. દેવકીજીને ત્યાં પ્રગટ થયા, દેવકીજીને પરમ આનંદ થયો, પરંતુ મનની અંદર ભીતિ થઈ, ભય લાગ્યો કે કદાચ આ મારો ભાઈ કંસ આને પણ મારી નાખશે તો. પણ એને ખબર ન હતી કે આ તો ભગવાન પરબ્રહ્મ છે. એને જોયું, પોતાની નરી આંખે જોયું કે પહેલા તો એણે ચતુર્ભુજ ધારણ કર્યું હતું, મેં સ્તુતિ કરી, ત્યારબાદ એણે બાળકનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, એટલે આ બીજા કોઈ નહીં પણ આ તો પરમાનંદ છે. પછી એના મનમાં જે ભય હતો, જે ગ્લાનિ હતી, એ બધી જ દૂર થઈ અને પછી હૃદયની અંદર આનંદ આવ્યો. કાલની કથાના અંતે આપણે જોયું કે વસુદેવજી છે એ એમને ગોકુળ લઈ જાય છે, જ્યાં નંદ બાવા રહે છે, જે એક એવું નગર છે કે જ્યાં બધા ગોપ અને ગોપીઓ રહે છે, ગોવાળો રહે છે. એ જગ્યાએ એમને લઈ જાય છે. ત્યાં એમને યશોદામાની બાજુમાં સુવડાવી દે છે અને ત્યાંથી માયાને લઈ અને ફરી પાછા જેલમાં આવે છે. હવે જેલમાં આવે છે તો જેલની અંદર તો જેવી માયાનો પ્રવેશ થાય એવો હાહા અને હોહો દેકારો થવા લાગ્યો. બધાએ આવીને કંસને ખબર કર્યા. કંસ પણ આવ્યા અને વિચાર કર્યો કે મને મારનારી કોઈ સ્ત્રી હશે. જ્યાં એને મારવા જાય છે ત્યાં તો એટલે પેલી જે માયા છે એ અષ્ટ ભુજા ધારણ કરે છે અને આકાશની અંદરથી એમને દર્શન આપતી આપતી જાણે કહે છે કે દુષ્ટ કંસ, તું શું મને મારવાનો? તને મારનારો તો યોગ્ય સ્થાને પહોંચી ગયો છે. જ્યારે આવી આકાશવાણી અને આવી અદ્ભુત લીલા એ કંસને ખબર પડી ત્યારે કંસ તો બહુ જ ભયભીત થઈ ગયો.
પોતાના જે કોઈ રાક્ષસો હતા એ બધાને બોલાવીને કહેવા લાગ્યો કે હવે મારો કાળ ક્યાં હશે, મારું મૃત્યુ ક્યાં હશે, મારે એને શોધવું પડશે અને એમની સાથે યુદ્ધ કરવું પડશે. લખ્યું છે કે ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા બધી જ જગ્યાએ એ કંસને પોતાનો કાળ એટલે કે એવું જ લાગતું હતું જાણે શ્રી હરિનો જન્મ થયો. મથુરાની જેલની અંદર, મથુરાના રાજ્યની અંદર જે થયું હોય એ સવારના પોરમાં આપણે તો નંદોત્સવની અંદર જે ઉત્સવ છે, નંદાલયની અંદર જે ઉત્સવ છે એ ઉત્સવને માણવાનો છે અને એ ઉત્સવની અંદર લીન થવાનું છે. કારણ કે ભગવાનનો જન્મ થયો, બધા બહુ રાજી થઈ ગયા. શ્રી શુક ઉવાચ નંદસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતાલાદો મહામના દેવજ્ઞાન સ્નાતઃ સુચિરલંકૃતઃ વાચયિત્વા સ્વસ્ત્યયનમ જાતકર્માત્મ્યજસ્ય વૈ કરયામાસ વિધિવત પિતૃદેવાર્ચનો તથા. કહે છે કે નંદાલયમાં બહુ મોટો ઉત્સવ થયો. હે પરીક્ષિત રાજા, નંદ બાવા મોટા મનના અને પરમ ઉદાર હતા. પુત્રનો જન્મ થવાથી તેઓ આનંદ વિભોર થઈ ગયા. તેમણે સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ અલંકાર ધારણ કરી વેદ જાણનારા બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, સ્વસ્તિ પુણ્ય વાચન કરાવ્યું, પોતાના પુત્રના જાત કર્મ સંસ્કાર કરાવ્યા, સાથે સાથે દેવતાઓ અને પિતૃઓની જે કોઈ વિધાન થાય એ બધું જ વિધાન કરાવ્યું. રાજન, નંદરાયજીએ ઉત્તમ રીતે અલંકારો અલંકૃત કરી 2 લાખ જેટલી ગાયોના દાન આપ્યા તથા રત્નોનો સમૂહ, સોના મોહરોનો સમૂહ, વસ્ત્રોનો સમૂહ, આ બધું જ ઘણી બધી ગોપીઓને અને ગોવાળોને અને બધાને દાનમાં આપ્યું. સંસ્કારોથી જ ગર્ભની શુદ્ધિ થાય છે. લખ્યું છે કે બાળકનો જન્મ થાય પછીથી જે સંસ્કારો થવા જોઈએ એનાથી ગર્ભની શુદ્ધિ થાય અને એના પછી સંસ્કાર જેમ જેમ આગળ કરતા જઈએ એમ બાળકની પણ શુદ્ધિ થાય. એવું પ્રદર્શિત કરવા માટે અનેક દ્રષ્ટાંતોનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો. કારણ કે કાળ જ્યારે સમીપ આવે, પૃથ્વીથી સ્નાન શરીર ધોવાથી વસ્ત્ર, જ્યારે કાળ આપણી સમીપ આવે ત્યારે કઈ કઈ વસ્તુ સેનાથી પવિત્ર થાય. લખ્યું છે કે સ્નાનથી શરીર પવિત્ર થાય, વસ્ત્રો ધોવાથી પવિત્ર થાય, તપશ્ચર્યાથી ઇન્દ્રિયો પવિત્ર થાય, સંસ્કારથી ગર્ભ પવિત્ર થાય, યજ્ઞ કરવાથી બ્રાહ્મણો વગેરે દાન કરવાથી ધન અને ધાન્યની શુદ્ધિ થાય, સંતોષથી મન શુદ્ધ થાય, પરંતુ આત્માની શુદ્ધિ તો આત્મજ્ઞાનથી જ થાય છે. માટે કરી અને નંદ બાવાએ એ બધું જ કરી લીધું. રંગબેરંગી ધ્વજા પતાકાઓ લહેરાવી, પુષ્પોની માળા બધાને પહેરાવડાવી, વસ્ત્ર અને પાંદડાઓનો તોરણો બનાવ્યા, ગાયો બળદો તથા નાના વાછરડાઓને હળદર તેલ લગાવીને અનેક પ્રકારના રંગબેરંગી કર્યા. મોરપીંછ ફૂલની માળા, વસ્ત્ર અને સોનાની માળાઓથી બધાઈને શણગાર્યા. પરીક્ષિત બધા ગોવાળિયાઓ બહુમૂલ્ય વસ્ત્રો, દાગીનાઓ, અગરખા અને પાઘડીઓથી સુશોભિત હતા. પોતાના હાથમાં ભેટની અનેક સામગ્રીઓ લઈ અને જાણે નંદ બાવા દીકરાના દર્શન કરવા જે આવે ને બધાઈને બે હાથે આમ મુઠ્ઠા ભરીને ઢગલા ભરીને બધાઈને દાનમાં દે. કારણ કે આજે મારા ઘરે લાલો ભયો છે, યશોદાને પુત્ર થયો છે એવું સાંભળી અને ગોપીઓ તો બહુ જ આનંદ થાતી
ઉછળતી કૂદતી કૂદતી એ નંદાલયની અંદર દોડતી દોડતી એ કાનાને મળવા માટે આવે. તેમણે સુંદર સુંદર વસ્ત્રો, આભૂષણો તથા અંજન વગેરેથી પોતાનો શણગાર સજાવેલો હતો. તેઓ નવા કેસરના ચૂર્ણથી પોતાના મુખ કમલને સુંદર બનાવી અને હાથની અંદર ઘણી બધી ભેટ સામગ્રી લઈ અને પાછા નંદબાવાને દેવા જાય છે. ઉતાવળે ઉતાવળે પગલે કંપાતી કંપાતી અને ધ્રુજતી ધ્રુજતી દોડતી દોડતી જાણે એને પોતાનું પણ ભાન નથી એવી રીતના નંદાલયના સર્વગણ બધા જ લોકો રાજીના રેડ થઈ ગયા કે અમારે આજે નંદાલયમાં ભગવાનનો અવતાર થયો હોય એવું આ લાલાનું દર્શન છે. ગોપીઓએ કાનમાં સ્વચ્છ મણિજડિત કુંડળો, ગળામાં સોનાની માળાઓ, રંગબેરંગી વસ્ત્રો, હાથમાં કંકણ પહેર્યા છે. રસ્તામાં જતા જતા વેણીના પુષ્પો પણ વેરતા વેરતા જાણે દોડતી દોડતી જાય છે. એ દિવસે તો જાણે નંદબાવાનું ઘર એકદમ સોનાના પ્રકાશથી, સૂર્યના પ્રકાશના કિરણોથી જાણે ઝળહળી રહ્યું હોય એવી જ રીતના ખૂબ જ સુંદર લાગતું હતું. આકાશની અંદર બધા દેવી દેવતાઓ પોતપોતાના પરિવારને સાથે લઈ અને આ બધું દર્શન કરવા આવે છે. બધા ગોવાળિયાઓ એકબીજાની ઉપર દૂધ અને દહીં અને માખણ એવું બધું ઢોળે છે. જાણે એને તો ત્યાં દિવાળી આવી ગઈ હોય, જાણે એને તો ત્યાં હોળી આવી ગઈ હોય. અબીલ ગુલાલના છાટણા કરે છે ને બધાય લોકો બહુ રાજી રાજી થાય છે. અને એ નંદાલયની અંદર તો જાણે બહુ મોટો ઉત્સવ ઉજી રહ્યો હોય એવી રીતના આકાશની અંદરથી દેવી દેવતાઓ જાણે શરીર સ્વરૂપ ધારણ કરી અને આ નંદાલયની અંદર આવી ગયા. પછી તો બ્રહ્માજી, શંકર ઇત્યાદિ મહાન મહાન દેવતાઓ પણ શરીર ધારણ કરી અને આ નંદાલયમાં આ બાળકને રમાડવા માટે આવવા માંડ્યા. સાક્ષાત શ્રી લક્ષ્મીજી પણ ગોપી બનીને આવ્યા, પાર્વતીજી પણ ગોપીઓ બનીને આવ્યા. ઓલા બધાય ગોવાળિયાઓ થઈ ગયા. ઓલા આકાશની અંદર ચંદ્ર, સૂર્ય, નક્ષત્ર, તારાઓ આ બધાયથી રહેવાનું નહીં. બધાય પોતપોતાના શરીર ધારણ કરી અને આ નંદાલયમાં આવ્યા અને જાણે રાસ રમતા હોય, ઉત્સવ કરતા હોય એવી રીતના બધાય ઉત્સવ કરવા લાગ્યા. અને બધા અંદરો અંદર એટલા બધા રાજી થતા હતા કે એકબીજાને ભેટ આપવા લાગ્યા. નંદ બાવાએ ભેટ આપી હોય બધા એકબીજાને બતાવવા લાગ્યા કે મને તો આવી ભેટ આપી. એક ગોપી કહે મને તો સોનાની ભેટ આપી, બીજી ગોપી કહે મને તો ચાંદીની ભેટ આપી. આજે કૃષ્ણનો જન્મ થયો, બધા લોકો ખૂબ જ રાજી છે અને નંદાલયની અંદર બહુ મોટો ઉત્સવ છે. આવો આપણે પણ કંઈક ભગવાનના એવા ઉત્સવની અંદર જાય, ભજન કીર્તન દ્વારા આપણે પણ થોડાક રાસ દ્વારા એ ઉત્સવની જે આનંદ છે એ આનંદનો અનુભવ કરીએ. આજ રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો, આજ રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો. આજ રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો, આજ રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે જો. શરણાયું વાગે રે નંદજીને આંગણે, એવી શરણાયું વાગે નંદજીના આંગણે. એવી શરણાયું વાગે રે નંદજીને આંગણે. એવી શરણાયું વાગે નંદજીના આંગણે. ઓહો આજ રે ગોકુળિયામાં નવરંગનો બત વાગે
કળશ ભરીને વ્રજની નારી ઉભા જો ઓહો કળશ ભરીને જો વ્રજની નારી ઊભા જો કળશ ભરીને વ્રજની નારી ઉભા જો તોરણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે એવા તોરણિયા બાંધ્યા રે નંદજીના આંગણે. એવા તોરણિયા બાંધ્યા રે નંદજીને આંગણે એવા તોરણિયા બાંધ્યા રે આનંદજીના આંગણે. ઓહો આંગણિયામાં કદલીના સ્તંભ રોક્યા જો આંગણિયામાં કડલીના સ્તંભ રોય પાજો. ઓહો આંગણિયામાં કદલીના સ્તંભ રોપ્યા જો આંગણિયામાં કડલીના સ્તંભ રોય પાજો. એવા જાચક આવીને નંદજીને આંગણે એવા જાચક
નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં. એ નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી એ કેળમાં. ફૂલ કુંવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં ફૂલ કુંવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં. એ ફૂલ કુંવર નાનો રે ગેટી ગળો કાના હાથમાં ફૂલ કુંવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં. એ નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં. એ નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં હે નટવર નાનો રે કાનો રમે છે મારી કેળમાં. સયર મોરી રે ચાંદની પછવાડે સૂરજ કે દી ઉગશે રેલો ચાંદની પછવાડે સૂરજ કેરી ઉગશે રેલો. હે સયર મોરી રે ચાંદની પછવાડે સૂરજ કે દી ઉગશે રેલો મોરી રે ચાંદની પછવાડે સૂરજ કેરી ઉગશે રેલો. સયર મોરી રે ચાંદની પછવાડે સૂરજ કે દી ઉગશે રેલો હયર મોરી રે ચાંદની પછવાડે સૂરજ કેરી ઉગશે રેલો. હે ઉગશે સાત મને અને એની રેતીની અંદર એ નંદાલયના પટાંગણની અંદર જાણે આરોટતા હોય, રમતા હોય અને ઘડીએ ઘડીએ એવી વાટ જોવે કે હમણાં કોક વડીલો છે એ ઓલા બાળકને લઈને આવે ને તો અમે બાળકને દર્શન કરીએ, એનું જોઈએ. પોતાના સ્વાભાવિક ગુણોને કારણે તે સાક્ષાત લક્ષ્મીજી ન્યા જ ક્રીડાનું સ્થાન બનાવી અને ત્યાં જ રહી ગયા. નંદ બાવા થોડા દિવસ પછી ગોકુળની રક્ષાનો કારભાર ગોવાળિયાઓને સોંપી અને કંસને કર દેવા માટે જાય છે. વિચાર કરે છે કે ભાઈ અમારા ઘરે આવો સારો પ્રસંગ થયો, બધા લોકોને મેં દાન દીધા, બધા લોકોને મેં રાજી કર્યા, તો હવે આપણા પ્રદેશના જે રાજા છે એને પણ મારે જે કર દેવો જોઈએ એ દઈ આવું. હવે ત્યાં મથુરા જાય છે ત્યારે વસુદેવજીને મળે છે. જ્યારે વસુદેવજીને ખબર પડે છે કે નંદજી આવ્યા છે તો બંને લોકો આપસની અંદર ચર્ચા કરે છે.
વસુદેવજીને એકદમ નજીક જોઈ અને નંદ બાબા તો ખૂબ રાજી થઈ ગયા. જો અહીંયા હકીકતની ખબર માત્ર વસુદેવજીને છે. નંદ બાબા કહે છે કે હે વસુદેવજી, ઘણા બધા પ્રયાસ થયા, તમે અહીંયા કંસના કારાગારની અંદર ખૂબ જ દુઃખી થતા હશો. સામે વસુદેવજી પણ એવું કહે છે કે હે નંદ બાબા, અમને એવી જાણ થઈ છે કે તમારે ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો છે, તો તમને વધામણી, બહુ જાજી બધી વધામણી આપે છે. જાણે મૃત શરીરમાં પ્રાણ આવી ગયા હોય એમ જ મસ્તીથી બંને લોકો એકબીજાને મળે છે. નંદ બાવાના પ્રભાવથી, એના સ્વભાવથી અને એના પ્રેમ ભર્યા હૃદયથી વસુદેવજી બહુ વિહવળ થાય છે. વસુદેવજી કહે છે કે હે નંદ બાવા, તમારે ત્યાં જે બાળક છે એ બાળકનું તમે ધ્યાન રાખજો. વસુદેવજીએ કહ્યું કે ભાઈ, પાકટ વયમાં પ્રજારહિત અને પ્રજાની આશા છોડી બેઠેલા આપને ત્યાં હમણાં જ સંતાન પ્રાપ્તિ થઈ છે, બહુ મહાભાગ્યની વાત છે. તમે એ સંતાનનું ખૂબ જ હૃદયથી ધ્યાન રાખજો. ભાઈ, અમારા જેવું કંઈ પણ કામકાજ હોય તો અમને કહેજો. જ્યારે વસુદેવજી આ પ્રમાણે ખૂબ જ હૃદયને ઠંડક આપે એવા વચનો કીધા, ત્યારે નંદ બાબાએ કહ્યું કે ભાઈ વસુદેવ, કંસે દેવકીના ગર્ભથી ઉત્પન્ન થયેલા તમારા ઘણા પુત્રોને મારી નાખ્યા. અંતમાં એક સૌથી નાની કન્યા બચી હતી, તે પણ કન્યા સ્વર્ગલોકને સિધાવી ગઈ. બહુ જ દુઃખની વાત છે. એમાં શંકા નથી કે પ્રાણીઓના સુખ દુઃખ ભાગ્ય પર આધારિત છે. ભાગ્ય જ પ્રાણીનો એકમાત્ર આશય છે. જે જાણી લે છે એ જીવનની અંદર દુઃખી નથી થતા. વસુદેવજી કહે છે કે ભાઈ, તમે કંસનો તેનો વાર્ષિક કર ચૂકવી દીધો છે, આપણે બંને મળી લીધું છે. હવે તમે તમારા ઘરે, એટલે કે હવે તમે તમારા નંદાલયની અંદર જાઓ. અહીં વધારે ન રોકાવું, કેમ કે આજકાલ ગોકુળમાં બહુ મોટા મોટા ઉત્પાત આવી રહ્યા છે. અને તમારો જે બાળક છે ને, અમે એવું સાંભળ્યું છે કે બાળક પ્રતિભાવાન અને બહુ મોટા તેજને લઈને ઉત્પન્ન થયો છે, એટલે બાળક સાક્ષાત ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. હે નંદ બાવા, તમે એનું ધ્યાન રાખજો. શ્રી સુખદેવજી કહે છે કે રાજન પરીક્ષિત, જ્યારે વસુદેવજી આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે નંદજી વગેરે બધા જ ગોપ ગોપીઓ તેમની અનુમતિ લઈ અને બળદ ગાડાઓમાં બેસી બેસી અને ગોકુળ જવા રવાના થયા. બાળકની એટલી બધી પ્રીતિ હતી, બાળકનો સાથે એટલો બધો સ્નેહ હતો કે નંદ બાવા તો પોતાના બધા જ કામ મૂકી અને જાણે બાળકને જ રમાડ્યા રાખે. યશોદાજી પોતાના ઘરના બધા જ કામકાજ મૂકી, બાજુમાં મૂકી અને બાળકની સાથે જ 24 કલાક સુધી રહે અને બાળકને ખૂબ જ રમાડે. ઠેર ઠેરથી ગોપીઓ એના દર્શન કરવા આવે તો યશોદાજી તો ઉદાર ભાવના હતા. એનું નામ જ યશોદા છે. યશોદાનો અર્થ એવો થાય કે જે યશ બીજાને આપી દે. આપણે કોઈ પ્રસંગ હોય અને પ્રસંગની અંદર કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય તો જો આપણી અંદર હૃદય શુદ્ધ હોય, પવિત્ર હોઈએ, તો આપણે એમને એવું કહેતા હોઈએ કે આ બધું તમે આવ્યા તો બધું સચવાઈ ગયું, તમે ન હોત તો કંઈ ન થાત, આ તો તમે છો તો બધું થયું. આને કહેવાય પોતાનો યશ બીજાને આપી દેવો. એ યશોદા એવા છે. બધી ગોપીઓ પણ પોતપોતાના કામકાજ, ઘરના જે કોઈ છે, પુત્ર પરિવાર બધું મૂકી અને આ બાળકની સેવા માટે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સેવા માટે અહીં પધારે છે. અને નંદાલયની અંદર જ્યાં નંદ બાવાનો ભવન છે એની અંદર જ રહે છે. એક વખત તો એવું થયું
કે બધી ગોપીઓએ ભેગી થઈ અને વિચાર કર્યો કે ભગવાનને આપણે હવે સ્નાન કરાવીએ. યશોદાજી અને ગોપીઓ બધી જ ભેગી થઈ અને ભગવાનને સ્નાન કરાવે છે. આવો આપણે પણ કીર્તન દ્વારા એમના જે શુદ્ધ ભાવો છે એ ભાવ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સ્નાન કરાવીએ. બીજી વાત કે યશોદાજીને ત્યાં ઘણી બધી સેવા ચાકર કરનારી ગોપીઓ હતી, છતાં પણ બધું જ કામ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું એ યશોદા જ કરે છે. એટલા માટે આપણે ત્યાં પણ ભગવાનના મંદિર હોય તો એ આપણા ઘરના મંદિરની પૂજા આપણે જ કરવી જોઈએ, કોઈ બીજાને ન સોંપી દેવી જોઈએ. યમુના જળથી ભગવાનને સ્નાન કરાવે છે. આપણે પણ એ જે ભાવો છે એની સાથે યુક્ત થઈ જોડાઈ જઈએ અને ભગવાનને આપણે પણ સ્નાન કરાવીએ. યમુના જળમાં કેસર ઘોરી સ્નાન કરાવું સામડા. યમુના જળમાં કેસર ઘોરી સ્નાન કરાવું શ્યામળા. હળવે હાથે અંગો ચોડી લાડ લડાવું સામડા. હળવે હાથે અંગો છોડી સ્નાન કરાવું સામળા. હળવે હાથે અંગો ચોડી લાડ લડાવું સામડા. હળવે હાથે અંગો છોડી લાડ લડાવું સામળા. અંગો લૂછી વસ્ત્રો આપું અંગો લૂછી વસ્ત્રો આપું. પીળું પિતાંબર પ્યારમાં પીળું પિતાંબર પ્યારમાં. તેલ સુગંધી નાખી આપું વાકડિયા તુજ વાળમાં. તેલ સુગંધી નાખી આપો વાગડિયા તુજ વાળમાં. યમુના જળમાં કેસર ઘોરી સ્નાન કરાવું સામડા. યમુના જળમાં કેસર ઘોરી સ્નાન કરાવું સામળા. કુમકુમ કેરું તિલક સજાવું કુમકુમ કેરું તિલક સજાવું. ત્રિકમ તારા ભાલમાં ત્રિકમ તારા ભાલમાં. અલબેલી આંખોમાં આંજન આંજુ મારા વાલમાં. અલબેલી આંખોમાં આંજ મારા વાલમાં. અલબેલી આંખોમાં આંજુ આંજણ મારા વાલમાં. અલબેલી આંખોમાં આંજણ મારા વાલમાં. હસ્તી જાઉં વાટે ને ઘાટે હસી જાઉં વાટે ઘાટે. નાચી ઉઠું તાનમાં નાચી ઉઠું તાલમાં. નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર ને
ટપકા કરી દો ગાલમાં. નજર ન લાગે શ્યામ સુંદરને ટપકા કરી દઉં ગાલમાં. પગમાં ઝાંઝર રૂમ ઝૂમ વાગે, પગમાં ઝાંઝર રૂમ ઝૂમ વાગે. કાંડામાં કંકણ વાલમાં, કાનમાં કંકણ વાલમાં. કંઠે માળા કાને કુંડલ, ચોરે ચિતડું ચાલમાં. કંઠે માળા કાને કુંડલ, ચોરે ચિતડું ચાલમાં. યમુના જળમાં કેસર ઘોરી, સ્નાન કરાવું સામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી, સ્નાન કરાવું ચામડા. મોર મુગુટ માથે પહેરાવું, મોર મુકુટ માથે પહેરાવું. મુરલી આપું હાથમાં, મુરલી આપું હાથમાં. કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા, વારી જાઉં તુજ વાલમાં. કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા, વારી જાઉં તુજ વાલમાં. યમુના જળમાં કેસર ઘોરી, સ્નાન કરાવું સામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોડી, સ્નાન કરાવું સામળા. સ્નાન કરાવું સામળા, સ્નાન કરાવું સામળા. બોલ શ્રી બાલ શ્રી કૃષ્ણલાલ કી જય. એવી રીતના ભગવાનને સ્નાન કરાવ્યો અલગ અલગ ભાવથી, જાણે યમુનાનું જળ લીધું હોય, કેસર લીધું હોય, અનેકાનેક દ્રવ્યો, અનેકાનેક મોટા મોટા તીર્થો, આ બધી જ નદીઓમાંથી જળ લઈ અને ભગવાનનું નામ લેતા લેતા એ ભગવાનને સ્નાન કરાવ્યું. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા ચરમણવતી વેદિકા ક્ષિપ્રા વેત્રવતી મહાસુર નદી. આ બધી જ નદીઓનું જલ લઈ લઈ અને ભગવાનને સ્નાન કરાવે. ભગવાનની સાથે એટલો બધો પ્રેમ કરે, એની અંદર એટલા બધા તન્મય થઈ જાય કે ઘરના કોઈ પણ કામકાજમાં પણ એનું મન ન લાગે. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર ભગવાનના પાઠ કરતા કરતા એ ભગવાનની સાથે જાણે કાલી ગયેલી ભાષાની અંદર બોલતા હોય એવી રીતના એ લાલાની સાથે બોલવાની ચેષ્ટા કરે. નંદ બાવાની એવડી બધી મોટી ઉંમર છતાં પણ એ લાલાને ઘણી વખત પોતે ઘોડો બની જાય અને લાલાને પોતાના પીઠ ઉપર સ્થાપિત કરી અને જાણે એને રમાડતા હોય. અનેકાનેક પ્રકારના રમકડાઓ બધી ગોપીઓ ભેગી લઈ લઈ અને જાય અને કાનાને રીઝવે. કાનાને સૌથી વધારે જે ગમતું હોય બધું જ એવી રીતના કરે. ધીરે ધીરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધીમે ધીમે ચાર પગે એટલે કે બે ગોઠણે ભરીએ ચાલતા શીખ્યા. બધી જગ્યાના ખૂણાઓની અંદર જાય, ઘરની અંદર જે પડ્યું હોય બધું વીખી નાખે. ગોપીઓ કંઈક સજી ધજીને આવી હોય અને એને તેડે એટલે ગોપીઓના શણગાર જે કોઈ હોય એ બધા પણ વીખે, વાળ પણ વીખે. નાનો એકદમ નાના નાના બાળક તરીકે દેખાતા એ ભગવાન કૃષ્ણની અંદર ગોપીઓને નંદ બાવાને
બધાને એવો અનુભવ થાય કે જાણે મોટો થઈને તોફાની થશું. ક્યારેક ક્યારેક તો જરાક ધ્યાન ચુકાઈ જાય તો ગૌશાળાની અંદર વયો જાય. કોક દી ક્યારેક ક્યારેક નંદ બાવાના જે કપડાઓ હોય એ કપડાઓ નીચે ફેંકી દે. માતાએ બનાવેલું જે કંઈ માખણ હોય એ માખણને પણ નીચે ઢોરી નાખે. ધીમે ધીમે ભગવાન થોડા થોડા તોફાન કરવા લાગ્યા. છતાં પણ એ ગોપીઓ અને નંદ બાવા બધાઈને એ બહુ જ ગમતા, પસંદ આવતા, એટલે હર હંમેશ માટે એની આજુબાજુમાં જ રહેતા. અને કેટલો બધો સમય થઈ ગયો ત્યાં સુધી બધા એ લાલાનું દર્શન કરવા આવે, બધા જોવા આવે. આ બાજુ મથુરાની અંદર કંસને ખબર પડી કે મારા કાળનો ક્યાંક જન્મ થઈ ગયો છે, તો કંસે એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે આપણા આસપાસના વિસ્તારની અંદર જેટલા તાજા જન્મેલા બાળકો હોય એ બધા જ બાળકોને મારી નાખો. કંસે પોતાના જે સમુદાયની અંદર, પોતાના રાજ્યની અંદર જે અસુરો હતા, એમના જે કોઈ મિત્ર હતા, એને લાગતા વરગતા જેટલા હતા એ બધાને કીધું કે ભાઈ આજુબાજુના ગામડાઓની અંદર આપણું જ્યાં સુધી રાજ્ય છે ત્યાં સુધી જેટલા બાળકોનો જન્મ થયો હોય એ બધાય બાળકોને મારી નાખો. જો એવું નહીં કરીએ તો મારો કાળ જન્મી ચૂક્યો છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે પરીક્ષિત રાજા, નંદ બાવા જ્યારે મથુરાથી પાછા નંદાલયની અંદર આવે છે ત્યારે વસુદેવજીનું ઓલું વાક્ય યાદ આવે છે. વસુદેવજી એવું કહેતા હતા કે તમારા બાળકનું ધ્યાન રાખજો, ગોકુળની અંદર ઘણા ઘણા ઉત્પાત થઈ રહ્યા છે. પછી તો બધાય લોકો ઓલા કાનાના દર્શન કરવા આવે અને આ યશોદા છે એ રાજી થઈને બધાયના હાથમાં દઈ દે. બધાયના હાથમાં કાનો એવો સરસ મજાનો રમે કે જાણે પોતાના બે નાના નાના નેત્ર દ્વારા બધાયનું હૃદય હરી લેતો હોય. મનોહર, એવો મનોહર થઈ ગયો કે જાણે કોઈ પણ સર્વ કોઈના મનને હરણ કરી લેતો હોય. એ તત્કાલ એક ગોપી રમાડતી હોય તો બીજી કહે કે હવે મારો વારો છે, ત્રીજી કહે કે હવે મારો વારો છે. એમ બધા આપસની અંદર લડે ઝઘડે અને કાનો બધાના ખોળાની અંદર મસ્ત થઈને રમતો હોય. એક વખત તો એક રાક્ષસી પોતાનો વેશ પલટો કરી અને સુંદર સજેલી પોતાના રૂપને એટલું દૈદીપ્યમાન અને સુંદર બનાવ્યું જાણે સોનાના હાર પહેર્યા હોય, સૂર્ય જેવી જેની ચમક હોય. એવી સરસ મજાની ગોપી બની અને આવી. એનું નામ હતું પૂતના. પૂતના નામની એક અત્યંત ક્રૂર રાક્ષસી હતી. તેનું એક જ કામ હતું કે બાળકોને મારી નાખવા. કંસની આજ્ઞાથી તે નગર, ગામ અને આહીરોની વસ્તીઓમાં બાળકોને મારવા માટે ફર્યા કરતી હતી. જે કોઈ બાળક દેખાય એને એ મારી નાખતી હતી. જ્યાં લોકો પોતાના દરરોજના કામમાં રાક્ષસોના ભયને ભગાવનારા ભગવાન ભક્તવત્સલનું નામ લેતા હોય એનાથી એ દૂર રહે અને જ્યાં જરાક પણ કોઈ ચૂકે એવી જગ્યાએ પૂતના જાય. આકાશ માર્ગે વિચરણ કરનારી, પોતાની ઈચ્છા અનુસાર રૂપ ધારણ કરનારી પૂતનાએ નંદ બાવાના ગોકુળની અંદર પ્રવેશ કર્યો. માયાથી સુંદર શરીર રૂપ ધારણ કર્યું. તેની વાણીમાં મોગરાના પુષ્પ ગુંથાયેલા હોય એવી સુગંધ આવતી હતી. સુંદર વસ્ત્રો પહેરેલા હતા. શરીરની અંદરથી કમળ જેવી સુગંધ આવતી હતી. એટલું મીઠું મીઠું બોલે કે હર કોઈને પસંદ આવે. આ પ્રમાણે બની ઠનીને મનમોહક રૂપ ધારણ કરી તે પોતાના સ્મિત હાસ્ય અને કટાક્ષપૂર્ણ અવલોકનથી વ્રજવાસીઓના મનને હરી લેતી હતી. તે રૂપવતી રમણી ગોપીઓનું રૂપ ધારણ કરી અને ગોપીઓની વચ્ચે આવી ગઈ.
ગોપીઓને લાગ્યું કે અમારા જેવી જ આ કોઈ ગોપી હશે. હાથમાં કમળનું ફૂલ લઈ અને જાણે પોતાના પતિના દર્શન કરવા સાક્ષાત લક્ષ્મીજી પધાર્યા હોય એવું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. પૂતના બાળકોને માટે ગ્રહ જેવી હતી. કોઈ બહુ મોટા એવા ગ્રહો હોય કે જે ગ્રહોથી આપણને ઉપાધિ હોય એવા ગ્રહ જેવી એ બાળકો માટે હતી. આમ તેમ બાળકોને શોધતી તો શોધતી અનાયાસે જ નંદ બાવાના ઘરમાં ઘૂસી ગઈ. ગોકુળ તો બહુ મોટું હતું. એ ગોકુળની અંદર આમ તેમ શોધતી શોધતી લાગ્યું કે આ નંદ બાવાનું ઘર છે. એના ઘરની અંદર ઘૂસી ગઈ. ત્યાં તેણે જોયું કે બાળક શ્રી કૃષ્ણ સૈયા પર સૂતેલા છે. પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે કે હે પરીક્ષિત મહારાજ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દુષ્ટોના કાળ છે, પરંતુ જેમ અગ્નિથી ભસ્મ થયેલો અને ઢંકાયેલો જે ઓલો વાયુ હોય ને, એવી જ રીતના પ્રચંડ તેજને છુપાવી અને ભગવાન છુપેલા હતા. પોતાના નેત્રોને બંધ કરી દીધા હતા. જેમ કોઈ માણસ ભ્રમવશ ભૂલીને સૂતેલા સાપને દોરડું સમજીને ઉઠાવી લે, બસ તેવી જ રીતના આ પૂતનાને એવી ઈચ્છા થઈ કે હું આને ઉઠાવી લઉં. પૂતના તો એક બે ગોપીઓની સાથે ચર્ચા કરે છે, પછી તો યશોદાની સાથે વાત કરે છે કે તમે તમારા લાલાને બધાઈને આપો છો, મને પણ આપો, મારે પણ લાલાના દર્શન કરવા છે. લખ્યું છે મખમલની મ્યાનમાં છુપાયેલી ધારદાર તલવાર જેવું એ પૂતનાનું હૃદય હતું. જાણે દૂધથી ભરેલા ઘડાની અંદર ઝેર છુપાયેલું હોય ને એવી રીતના એમનું હૃદય હતું. એ અંદર આવેલી જોઈ નંદ બાવાએ, યશોદાએ એને અંદર આવેલી જોઈ તો એની આંખો અંજાઈ ગઈ. કારણ કે એનું રૂપ, પ્રતિભા અને સૌંદર્ય એટલું સરસ હતું. આ બાજુ ભયંકર રાક્ષસી પૂતનાએ આવી રીતના મીઠી મીઠી વાત કરી અને પોતાના ખોળાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પધરાવી દીધા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાના બાજુમાં લઈ લીધા. જેમાં અતિ ભયંકર અને કોઈ રીતે ન નિષ્ફળ જઈ શકે એવું પોતે પોતાના સ્તનની અંદર વિષ લગાડી અને એ આવેલી હતી કાલકૂટ નામનું વિષ હતું. એ વિષ લગાડીને આવેલી હતી અને પૂતનાએ એવો વિચાર કર્યો કે આ હું વિષ પીવડાવી અને આ બાળકને મારાવી નાખું. એવા જ સમયે ભગવાન તો અંતર્યામી છે. ભગવાને ક્રોધને પોતાના મિત્ર બનાવ્યો અને બંને બાજુથી પૂતનાના સ્તનોને જોરથી દબાવી અને જાણે સ્તનપાન કરતા હોય એવો આભાસ એ પૂતનાને થયો. પૂતનાને એવી જ ઈચ્છા હતી કે હું આને મારું દૂધ પીવડાવું અને જે પી અને મરી જાય. હવે ક્રોધને પોતાનો મિત્ર બનાવ્યો એટલે કે કોણ? તો કે ક્રોધ ના અધિષ્ઠાતા દેવ ભગવાન શિવ છે. શિવજીને યાદ કર્યા. હે ભગવાન શંકરજી, મેં અવતાર ધારણ કર્યો એની પહેલા બધાને કીધેલું હતું કે મારી લીલાઓની અંદર સહયોગ કરવાનો છે. તમારો સમય આવી ગયો છે કે હે ભગવાન મહાદેવ, કાલકૂટ નામનું વિષ છે. આંખ બંધ કરી અને જાણે મહાદેવની પૂજા કરતા હોય, ભક્તિ કરતા હોય એવી રીતના ભગવાનની સાથે મિત્રતા પૂર્ણ વ્યવહાર કરે છે. ભગવાનને કહે છે કે હે પ્રભુ મહાદેવ, આ વિષને તમે આરોગો અને આનું જે દૂધ છે એ દૂધ બધું હું આરોગું અને પછી આના પ્રાણ મારે લેવાના છે, તો પ્રાણ પણ લઈ લઉં. વાયુના સ્વરૂપની અંદર મહાદેવજી આવે છે અને લખ્યું છે કે મહાદેવજી એની અંદર જેટલું વિષ હતું એ બધું જ વિષ પી જાય છે અને પછી તો પૂતનાનું જે પયપાન એટલે કે દૂધ પીવાનું હોય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મંદ મંદ હાસ્ય કરતા કરતા એનું દૂધ પીવા લાગ્યા. અને જેવું તે દૂધ પીવા લાગ્યા પૂતનાને એવો અનુભવ થયો કે જાણે મારા પ્રાણ પીવા લાગ્યા. પૂતનાને ભયંકર અગ્નિ થવા લાગી
બહુ રહી ન શકી એટલે પૂતના એ બાળકને કહે છે કે છોડી દે, મને તું છોડી દે, મને છોડી દે. એવી રીતના જ્યારે બોલવા લાગી ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પણ મંદ હાસ્ય કરતા કરતા જાણે એવું કહેતા હોય એમ કાલી ઘેલી ભાષામાં કહે છે કે હવે તને ન છોડું. મારી પાસે કોઈ ભક્ત આવી જાય એ ભક્તને પછી હું ક્યારેય છોડતો નથી, એને મારી પાસે જ રાખું છું. હે પૂતના, હવે તને ન છોડું. જ્યારે ભગવાન દૂધ પીવા લાગ્યા, સમજો એ પૂતનાના બધા જ પ્રાણ પી ગયા અને મુચ્યતામ એમ બોલતી હતી પૂતના. પણ ભગવાને એને આ જગતની અંદરથી, આ ધરાની અંદરથી જ પણ મુક્ત કરી દીધી અને પૂતનાનું જે પ્રાણ પંખીડું હતું એ ત્યાં જ ઉડી ગયું. પૂતનાના પ્રાણ ત્યાં જ વયા ગયા. એક દિવ્ય જ્યોતિ નીકળી અને ભગવાન બાલકૃષ્ણના શરીરની અંદર વહી ગઈ. લખ્યું છે કે શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા, જાણે મોઢું ફાટી ગયું હોય, વાળ વિખરાઈ ગયા હોય, હાથ પગ પહોળા થઈ ગયા હોય અને એનું જે અસલ સ્વરૂપ હોય એ અસલ સ્વરૂપની અંદર આવી ગઈ. જાણે ભગવાન આ કથાથી એવું કહેવા માંગે છે કે તમે, આપણે જે હોઈએ એ આપણે ભગવાન પાસે જવું જોઈએ. આપણે વિચિત્ર વિચિત્ર રૂપ ધારણ કરી અને મનની અંદર પણ વિચિત્ર ભાવનાઓ રાખી અને ભગવાન પાસે જઈએ તો ભગવાનને એ પસંદ નથી. ભગવાનને તો એટલું જ પસંદ છે કે તમે ખરા અર્થમાં કેવા છો, અને ખરા અર્થમાં કેવા છીએ એ આપણને કેમ ખબર પડે? તો મારા ગુરુદેવ કહે છે કે એકાંતની અંદર આપણે જેવા હોઈએ ને એ આપણે સાચા. જ્યારે આપણને કોઈ જોતું જ નથી, આપણે માત્ર ને માત્ર આપણે એકલા જ છીએ, એવા સમયે આપણે જે છીએ ને એ ઓરિજિનલ, એ જ સાચું, બીજું બધું ખોટું. એટલે ભગવાન કહે છે કે મારી પાસે તમે જેવા છો એવા જ થઈને આવો તો મને પ્રિય છો. હે રાજેન્દ્ર, જેમ ઇન્દ્રના વજ્રથી ઘાયલ થઈને વૃત્રાસુર પડી ગયો હતો, બસ એવી જ રીતના પૂતના પણ ઘાયલ થઈ અને ત્યાં જ એના પ્રાણ નીકળી ગયા અને ત્યાં જ પડી ગઈ. રાજેન્દ્ર પૂતનાના વિકરાળ શરીરે પડતા પડતા પણ અનેક પ્રકારના મોટા મોટા જે વૃક્ષો હતા એ વૃક્ષોનો પણ ધ્વંસ કર્યો અને પૂતના જાણે હળધું ગોકુળ રોકી લીધું હોય એવડી મોટી વિકરાળ થઈ અને ત્યાં પડી ગઈ. પછી તો પૂતનાને તે શરીરના બધા લોકોએ જોયા તો એ શરીરને જોઈ અને બધા લોકો ચિંતામાં પડી ગયા કે આવી અદ્ભુત રાક્ષસી તો ક્યારેય નથી જોઈ. ગોવાળો અને ગોપીઓ ડરી ગયા. તે ભયંકર બૂમો અને ચીસો પાડવા લાગ્યા કે અરે આ શું થયું, શું થયું? બધા લોકોને બોલાવવા લાગ્યા. તેમના હૃદય, કાન અને માથા તો પહેલેથી જ આ પૂતનાના ફાટી ગયા હતા. બધાય લોકો ત્યાં જોવા આવ્યા તો ખબર પડી કે એમની છાતીની અંદર તો બાલકૃષ્ણ રમે છે. નંદ બાવા અને યશોદાએ ભેગા થઈ અને બાલકૃષ્ણને લઈ લીધા અને પછી તો ગોપ ગોવાળ્યો બધા જ ભેગા થઈ અને પૂતનાના જે શરીર હતા એ શરીરને ઘણા બધા ટુકડાઓ કરી અને ત્યાં એને સળગાવવામાં આવ્યું. લખ્યું છે કે પૂતનાના એ શરીરથી પણ અગર અને કપૂર જેવી સુગંધ પ્રસ્ફરિત થતી હતી, કારણ કે ભગવાનમાં મળી ગઈ હતી. આ પછી યશોદા અને રોહિણીજીની સાથે ગોપીઓએ, ગોવાળોએ બધાએ ભેગા થઈ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે ઓલા જે લાલા છે એ લાલાને લઈ આવ્યા. ગાયનું પૂંછડું આવી રીતના ફેરવ્યું, બાળકની ઉપરથી ગાયનું પૂંછડું ફેરવ્યું, ઘણા બધા ઉપાયો કર્યા અને એ બાળકની રક્ષા કરી. પહેલા બાળક શ્રી કૃષ્ણને ગૌમૂત્રથી સ્નાન કરાવ્યું, પછી બધા શરીરની અંદર ગાયની રજ લગાડી અને પછી 12 અંગો ઉપર ગોબર ચોપડી અને ભગવાન શ્રી કેશવના નામથી એ બાળકની રક્ષા કરી. લખ્યું છે કે ભગવાન બાળકની રક્ષા પણ એમની માતાજીઓ ગોપીઓ ભગવાનના નામથી કરે છે. આપણે પણ આપણા નાના નાના બાળકો છે એમને જ્યારે સ્નાન કરાવીએ, એમને જ્યારે કંઈક અન્ન ખવડાવીએ, એમને જ્યારે દૂધ પીવડાવીએ, એવા સમયે ભગવાનના કીર્તન અને મનનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, જેથી કરી અને બાળકની અંદર સંસ્કાર આવે છે. આવો આપણે પણ ભગવાનના 2 નામ લઈએ અને એ ભાવ રાખીએ કે આપણે આપણા પણ નાના બાળકને આવી જ રીતના
નવડાવશું, આવી જ રીતના ખવડાવશું. અને આ બધાય નામ છે ને એ નામોના અંગો દ્વારા એ બાળકના અંગનું દર્શન કરશું. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. આંગળી ઉપર આતમ પ્યારે, કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. આંગળી ઉપર નામ પ્યારે, કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. આંગળી ઉપર આતમ પ્યારે, કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. આંગળી ઉપર આતમ પ્યારે, કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો, ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. ઉપર માખણ માખણ ખાનારો, ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો, ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો, ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. આંગણ ઉપર કૃષ્ણ કૃપારું, ભુજ ઉપર ભગવંત લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. કુંગળ ઉપર કમલ નયન ને, અંતાવલી પર અલખ લખી દઉં. કુંગળ ઉપર કમલ નયન ને, અલકાવલી પર અલખ લખી દઉં. કુંગળ ઉપર કમલ નયન ને, અલકાવલી પર અલખ લખી દઉં. નાસિકા ઉપર નટવર નાગર, નથડી પર શ્રીનાથ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. પગ ઉપર પીતાંબર ધારી, વાળ ઉપર વિઠ્ઠલ લખી દઉં. પગ ઉપર પીતાંબર ધારી, વાળ ઉપર વિઠ્ઠલ લખી દઉં. પગ ઉપર પીતાંબર ધારી, વાળ ઉપર વિઠ્ઠલ લખી દઉં. પગ ઉપર પીતાંબર ધારી, વાળ ઉપર વિઠ્ઠલ લખી દઉં. નખ ઉપર ગોપીનંદ, હોઠ ઉપર હરિ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. અધર ઉપર અંતરયામી, બિંદી ઉપર બ્રજચંદ્ર લખી દઉં. અધર ઉપર અંતરયામી, બીજ ઉપર લખી દઉં. અધર ઉપર અંતરયામી, બિંદી ઉપર બ્રજચંદ્ર લખી દઉં. અધર ઉપર અંતરયામી, બીજ ઉપર વિચાર લખી દઉં. પાપણ ઉપર પરમાનંદ ને, કીકીમાં શ્રી કૃષ્ણ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. વાદળી ઉપર ચિત્ત હરનારો, પાલવ ઉપર પ્રીતમ લખી દઉં. ચુંદડી ઉપર ચિત્ત હરનારો, પાલવ ઉપર પ્રીતમ લખી દઉં. ચુંદડી ઉપર ચિત્ત હરનારો, પાલવ ઉપર પ્રીતમ લખી દઉં. ચુંદડી ઉપર ચિત્ત દઉં, પાલવ ઉપર
હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિહર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિહર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિહર નામ લખી દઉં. હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે